Good morning, students. We are now discussing about valuation of perquisites. I have already explained the valuation of motor car, then sweeper, watchman, gardener, etc. Then gas, electricity, water. Then educational facility, transport facilities, interest-free or concessional loan, and holiday enjoyment. Today I am starting with provision of food or beverages at a concessional rate or at a free of cost. Valuation of this perquisite is given under section 17(2) rule 3(7) subsection 3. Here the perquisite is the employer provides food or beverages, non-alcoholic beverages to employees during working hours at free of cost or at concessional rate. This perquisite is valued, or value of this perquisite is equal to amount spent by employer minus amount charged or recovered by employer from employee if any. ഇത് എന്താണോ എംപ്ലോയർക്ക് ഇതിന് ചെലവായത് അതിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ. ബട്ട് എല്ലാ ഫുഡോ അല്ലെ ബിവറേജസോ ടാക്സബിൾ അല്ല. ചില കേസസിൽ ദിസ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് and it is a tax free perquisite in some cases. അതിൽ ഒന്ന് ഫ്രീ ഫുഡ് or non-alcoholic beverages provided by employer during working hours in a remote area or an offshore installation. That means the food or this facility is provided by employer to employee during his working hours in a remote area. അതായത് ഏതെങ്കിലും റിമോട്ട് ഏരിയയിലാണ് വർക്ക് സ്പേസ്, പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ഷോർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡോ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജസോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് or the value of such perquisite is nil. Then another case, tea or snacks provided during working hours. Tea or snacks provided during working hours. ഇത് ഫുഡ് അല്ല, ടീയോ സ്നാക്സോ provided by the employer during working hours. അതായത് രാവിലെയോ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ എംപ്ലോയീസിനെല്ലാം ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്നാക്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് ഡ്യൂറിങ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ്. The value of this perquisite will also be nil, or it is a tax-free perquisite. Then next, free or food or beverages provided by employer during working hours at office or business premises or through paid vouchers which are non-transferable and usable only at eating joints shall be exempt up to ₹50 per meal. പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ if the value of such food or beverage is up to ₹50 is exempt. അത്
50 രൂപ വരെയുള്ള ഫുഡോ ബിവറേജസോ എക്സംപ്റ്റ് ആണ്. ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് ₹80 പെർ മീൽ, 80 പെർ മീൽ ആണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 50 പെർ മീൽ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. ദെൻ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള 30 പെർ മീൽ ആണ് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ എക്സംപ്റ്റഡ് കേസ് പറഞ്ഞു, റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ വർക്കിംഗ് പ്ലേസ് റിമോട്ട് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ഷോർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ്. ദെൻ മറ്റൊന്ന് ടീ ഓർ സ്നാക്സ് പ്രൊവൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ്. മറ്റൊന്ന് ഫുഡ് അപ് ടു ₹50 പെർ മീൽ. ഇത് മൂന്നും എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ളത് ടാക്സബിൾ ആണ്. ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ മൈനസ് എനി എമൗണ്ട് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദ എംപ്ലോയി. Then another one, gift voucher or token. Employer employee gift voucher or token or കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ employer employee gift കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ കൈൻഡും ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ ക്യാഷും ഉണ്ട്. ഗിഫ്റ്റ് or gifts in kind from an employer of an aggregate amount of ₹5,000 in a previous year shall be exempted and excess if any is taxable. അതായത് ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ കൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ 5,000 വരെയുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ കൈൻഡ് എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് ആണ്. ദെൻ ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ കൈൻഡ് വാല്യൂ 5,000 എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ടാക്സബിൾ. Then in case of gift in cash or convertible into money, that means check or some other device which can be convertible into money, then it is fully taxable. Gift in cash അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ്. അവിടെ 5,000 എന്നുള്ള ഒരു എക്സംഷൻ വരുന്നില്ല. ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ കൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ 5,000 വരെ എക്സംപ്റ്റഡ്, ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ. Then another one, credit card expenses. Credit card expenses incurred by the employer for the benefit of employees. അതായത് എംപ്ലോയി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എക്സ്പെൻസസ് എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്താൽ റൂൾ 375. എന്നോട് പെർക്വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എക്സ്പെൻസസ് എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നോട് പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ മൈനസ് expenditure on its use for official purpose. If these expenses are incurred for official purpose, then it will be tax free perquisite. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്തത് അല്ലെ എംപ്ലോയർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എംപ്ലോയി അത് ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ നില്ലാണ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയർക്ക് ഇൻകർ ചെയ്ത എക്സ്പെൻസിൽ നിന്ന് ഇഫ് എനി എമൗണ്ട് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം എംപ്ലോയിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണോ എംപ്ലോയർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്, ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഇൻകേർഡ് ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ്, അതായത് എംപ്ലോയി ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ നില്ലാണ്. Then the expenditure by employer shall also include membership fee and annual fee of the credit card. അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന തുക അല്ലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസും ആനുവൽ ഫീയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ആനുവൽ ഫീയും എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്ലബ് ഫെസിലിറ്റി. Valuation perquisite in respect of club facility, rule 376. Then ഇവിടെ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ മൈനസ് എമൗണ്ട് ചാർജ്ഡ് ബൈ
എംപ്ലോയർ ഫ്രം എംപ്ലോയി ഇഫ് എനി. ഇത് പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലബ് ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയിക്ക് ക്ലബ് ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയർ എന്താണോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, എംപ്ലോയർക്ക് എന്താണോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നിന്ന് then ഈ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എംപ്ലോയറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും അതിന്റെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ. Then where the employer has obtained corporate membership of the club and the facility is enjoyed by the employee or any member of his household, the value of the perquisite shall not include the initial fee paid to acquire such a corporate membership. അതായത് എംപ്ലോയർ കോർപ്പറേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫെസിലിറ്റി എംപ്ലോയിയോ എംപ്ലോയിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂവിൽ ഇറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഫീ പെയ്ഡ് ടു അക്വയർ സച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ്. അതായത് ക്ലബിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എംപ്ലോയർ കൊടുത്ത തുക ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഉൾപ്പെടില്ല, അല്ലെ പെർക്വിസിറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണോ എംപ്ലോയർക്ക് ചിലവാകുന്നത് അതിൻ്റെ ചാർജാണ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ അവിടെ ക്ലബിൽ മെമ്പർഷിപ്പിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസോ അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ ഫീസോ ഒന്നും പെർക്വിസിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടില്ല. അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസസ്. ദെൻ ചില കേസിൽ ഈ ക്ലബ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ നില്ലാണ്, അത് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വെർ സച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഇൻകേർഡ് wholly and exclusively for business purpose. ആയത് ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് എംപ്ലോയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ബിസിനസ് പർപ്പസ്, അയാളുടെ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫെസിലിറ്റി എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ നില്ലാണ്. Then second one, where the employer provides the facility of health club, sports and similar facilities uniformly to all employees. അതായത് എംപ്ലോയർ ഈ ക്ലബ് ഫെസിലിറ്റി, അതായത് ഹെൽത്ത് ക്ലബോ സ്പോർട്സോ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ഫെസിലിറ്റീസോ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ഒരേപോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യൂണിഫോംലി ടു ഓൾ എംപ്ലോയീസ് അല്ല എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ നില്ലാണ്. അപ്പോൾ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് പർപ്പസിനല്ലാതെ ആയിരിക്കണം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. then അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ആണ് അത് ടാക്സബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എംപ്ലോയർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയർ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ക്ലബ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. Next one, use of movable assets. Rule 3(7) subsection 7 ആണ്. അതായത് the employer provides the facility to use any movable asset which is either owned by the employer or hired by the employer to employee and any of the members of his family. അതായത് മൂവബിൾ അസറ്റ്സ് എംപ്ലോയിക്കോ എംപ്ലോയിയുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എംപ്ലോയർ മൂവബിൾ അസറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ മൂവബിൾ അസറ്റ്സ് ഒന്നുകിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ഓർ ദ എംപ്ലോയർ taken these assets on lease or hired by the employer. അതായത് ഈ അസറ്റ്സ് എംപ്ലോയർ ഹയർ ചെയ്തായിരിക്കും അല്ലെ ലീസിന് എടുത്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. If the assets are owned by the employer, the perquisite value shall be 10% of the original cost of such assets. അതായത് എംപ്ലോയർ ആണ് അത് ഓൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ മൂവബിൾ അസറ്റ്സിന്റെ യൂസിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അസറ്റ്സിന്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിന്റെ 10% ആയിരിക്കും അതിന്റെ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ. Then if the assets are hired by the employer, എംപ്ലോയർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് എംപ്ലോയിക്കോ അയാളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചാർജസ് പെയ്ഡ് ഓർ പേയബിൾ ബൈ ദ എംപ്ലോയർ, അതായത് ഹയർ ചാർജസ് ഓർ റെന്റ് പെയ്ഡ് ഓർ പേയബിൾ ബൈ ദ എംപ്ലോയർ, അതായത് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഹയർ ചാർജസ് അല്ല അതിന്റെ റെന്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഇൻ കേസ്
The period for which asset is given for use to employee is less than full year. The value of benefit shall be calculated by taking actual number of days for which asset is used by total number of days of that financial year. അതായത് ഇപ്പോൾ അസറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു, പക്ഷേ എംപ്ലോയി ഇതിൻ്റെ ഈ ഫെസിലിറ്റി അസറ്റ്സ് 6 മാസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 6 മാസത്തേക്കുള്ളതേ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഫുൾ ഇയറിലേക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല. 10% ഫുൾ ഇയറിലേക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഹാഫ് ഇയർ 6 മാസത്തേക്ക് യൂസിനുള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ദെൻ ഈ യൂസ് ഓഫ് മൂവബിൾ അസറ്റ്സ് എന്നുള്ളതിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് കാർ, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്സ്. കാർ ആണെങ്കിൽ കാറിന്റെ വാല്യുവേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. കാറ് എംപ്ലോയിക്ക് കാർ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്സും അത് ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്വിസിറ്റ് ആണ്. ഇത് എംപ്ലോയിക്കോ എംപ്ലോയിയുടെ ഫാമിലിക്കോ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സോ എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്വിസിറ്റ്സ് ആണ്. അതിന് ടാക്സ് ഇല്ല. കാറിൻ്റെത് ഈ രീതിയിലല്ല വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വാല്യുവേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാറും കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്പോ ഒഴികെയുള്ള മൂവബിൾ അസറ്റ്സ് എംപ്ലോയിക്കോ ഫാമിലിക്കോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതിന്റെ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിന്റെ 10% അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ചാർജസോ ആസ് ദ കേസ് മേ ബി. Another one, transfer of movable assets to the employee. Either if the employer transfers any movable asset to the employee, then the value of such a purchase is calculated as per the provisions under Rule 3(7) subsection 8. Then മൂവബിൾ അസറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എംപ്ലോയർ എത്ര കാലം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഓരോ വർഷവും അതിന് ഒരു സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിരക്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതിന്റെ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട്, ഇഫ് ദ അസറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയി ഫോർ മോർ ദാൻ 10 years then perquisite value shall be nil. അപ്പം ഞാൻ ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്വിസിറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അസറ്റ് 10 വർഷം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മൂവബിൾ അസറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ നില്ലാണ്. അപ്പോൾ 10 വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ പീരീഡിൽ എംപ്ലോയർ യൂസ് ചെയ്ത അസറ്റ് മൂവബിൾ അസറ്റ് അത് എംപ്ലോയിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വാല്യുവേഷൻ വരുന്നത്. Then value taxable value is to be obtained to be calculated by charging depreciation. അതായത് അസറ്റ്സിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അതായത് എംപ്ലോയർ യൂസ് ചെയ്ത് എത്ര കാലത്തേക്കാണോ അത്രയും കാലത്തേക്കുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അസറ്റ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് അസറ്റ്സ്, മോട്ടോർ കാർ ഓർ അതർ കൺവെയൻസ്, ദെൻ എനി അതർ ഐറ്റം. ഇങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറി ആക്കി അസറ്റ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ്, അതായത് എംപ്ലോയിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 50% പെർ ആനം ഓൺ റിട്ടൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ബേസിസ്. അതായത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിന്റെ മേലെ 50% ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ആ 50% എന്നുള്ള ഓരോ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന് മേലെ, മീൻസ് റിട്ടൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ബേസിലാണ്. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് ആണ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റം ആണ്, 1 lakh rupeesന് എംപ്ലോയർ വാങ്ങിയതാണ്. എംപ്ലോയർ 3 വർഷം യൂസ് ചെയ്താണ് വിചാരിക്കുക ആ അസറ്റ്. എംപ്ലോയർ ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് 3 വർഷം യൂസ് ചെയ്ത് 3 വർഷത്തിന് ശേഷം അത് എംപ്ലോയിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആദ്യത്തെ വർഷം അതിന്റെ കോസ്റ്റ് 1 lakh ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 1 lakhന്റെ 50%. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ 50,000 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ 50,000ന്റെ 50%, that means 25,000. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ വർഷം അതിന്റെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ 25,000 ആണ്. ഈ 25,000ന്റെ 50% 12,500. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ വർഷം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന 3 വർഷം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 12,500 ആണ്. അപ്പോൾ അത് 5,000 രൂപയ്ക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 12,500 മൈനസ് 5,000 അത് 7,500 ആയിരിക്കും അതിന്റെ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക 50% പെർ ആനം ആണ്. ദെൻ മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ബേസിസിലാണ്. ഇത് ഓരോ വർഷവും കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കേണ്ടത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി വരുന്ന മോട്ടോർ കാർ ഓർ അതർ കൺവെയൻസ്, അതായത് നമ്മൾ
യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോർ കാറോ അതേപോലെയുള്ള കൺവെയൻസോ. ദെൻ ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ 20% പെർ ആനം ഓൺ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ബേസ്. അതായത് കാറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസിന് 50% ആണ്. ദെൻ കാറിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ റേറ്റ് 20% ആണ്. 20% പെർ ആനം ഓൺ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ബേസിസിലാണ്. ദെൻ ഇതല്ലാതെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും മൂവബിൾ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ 10% പെർ ആനം ഓൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ബേസിസ്. അതായത് 10% per annum on straight line basis. For example, furniture employer 1 lakh rupees വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചർ അത് എംപ്ലോയർ 5 വർഷം യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 6ാമത്തെ വർഷത്തിന് തുടക്കത്തിൽ ഇത് എംപ്ലോയിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്ന ഓരോ വർഷവും 10% വെച്ചാണ്. ഇത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിന്റെ മേലെ 10%. അതായത് 1 lakh കോസ്റ്റ് ഉള്ള ഫർണിച്ചർ ആണ്. അതിന് 10,000 രൂപ വെച്ച് 5 വർഷം എംപ്ലോയർ യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 5 വർഷത്തേക്ക് 50,000 കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പെർക്യൂസിറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന 6ാമത്തെ വർഷത്തെ തുടക്കത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അതിന്റെ പെർക്യൂസിറ്റ് വാല്യൂ 50,000 ആണ്. അപ്പോൾ ആ 50,000 അസറ്റ് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് എംപ്ലോയറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് അതിന്റെ പെർക്യൂസിറ്റ് വാല്യൂ. ദെൻ electronic item means data storage and handling devices like a computer, digital diaries and printers. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ്, ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഡിജിറ്റൽ ഡയറീസ് ആൻഡ് പ്രിന്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടും. ബട്ട് ദേ ഡു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലയൻസസ് ലൈക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ, മൈക്രോവേവ് ഓവൻസ്, മിക്സീസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സിൽ ഉൾപ്പെടില്ല. ദെൻ depreciation charge needs to be charged on year to year basis. That is period of 12 months to be counted from the date of acquisition. ഇത് 12 മാസത്തേക്കാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ 12 മാസം കുറഞ്ഞ പീരീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ആ പീരീഡിലേക്കുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൂവബിൾ അസറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൂവബിൾ അസറ്റ്സിന്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പെർക്യൂസിറ്റ് വാല്യൂ നില്ലാണ്. 10 വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ പീരീഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഓരോ പീരീഡിനും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് അതിന്റെ പെർക്യൂസിറ്റ് വാല്യൂ. ദെൻ ആ പെർക്യൂസിറ്റ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് എംപ്ലോയിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എംപ്ലോയി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് അതിന്റെ പെർക്യൂസിറ്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ 50% പെർ ആനം ഓൺ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ബേസിസ്. ദെൻ മോട്ടോർ കാർ ആണ് അതുപോലെ മറ്റ് കൺവെയൻസ് ആണെങ്കിൽ 20% പെർ ആനം ഓൺ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ബേസിസ്. ദെൻ ഇതല്ലാതെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഏതെങ്കിലും അസറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ 10% per annum on straight line method. അത് original cost method. Then next one, valuation of specified security or set equity shares. Rule 3.8. അതായത് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ നോഹോ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് ആണ്. ദെൻ ആ ഷെയർസ് ഒന്നുകിൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെഷണൽ റേറ്റിൽ എംപ്ലോയിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റിയോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസോ, സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പോലെയുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസോ എംപ്ലോയീസിന് അത് മാർക്കറ്റ് റേറ്റിനെ കഴിഞ്ഞും കുറഞ്ഞ റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യുവേഷൻ ആണ്. ഇത് ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് ആണ്. ദെൻ അതിന്റെ വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്നത്, അതിന്റെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് എക്സർസൈസ്ഡ് ലെസ് ദ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ഓർ റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദ എംപ്ലോയി. അതായത് പെർക്യൂസിറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ കാണുന്നത് എന്നാണോ എംപ്ലോയി ഈ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഷെയറിന്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താണോ ആ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയി എന്തെങ്കിലും എംപ്ലോയിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തുക, എംപ്ലോയി എന്തെങ്കിലും തുക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തുക റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദെൻ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനിൽ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എംപ്ലോയീസിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ദെൻ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് 150 പെർ ഷെയർ ആണ്. പക്ഷെ ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അതായത് എംപ്ലോയി ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ ആ ഷെയറിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ 400 ആണ് വിചാരിക്കുക.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ 400 ആണ്. ദെൻ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എംപ്ലോയീസിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് 150 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 400 മൈനസ് 150 ആയത് 250 പെർ ഷെയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ്. ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവും ഇഷ്യൂ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഹൗ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദിസ്? ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസിങ് ഓപ്ഷൻ. അതായത് എംപ്ലോയി ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിലെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ്, അതായത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഷെയർസും then unlisted shares. First about listed shares, that shares listed on a recognized stock exchange on the date of exercising option. Either employee option exercise in the date shares recognized stock exchange list listed shares. Listed shares in the case fair market value will be the average of the opening and closing price on the stock exchange that records the highest trading volume on the exercising date. അതായത് എംപ്ലോയി ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്ത ഡേറ്റിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഹയസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് വോളിയം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഏത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണോ ആ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസും ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെയും ആവറേജ്, അതായത് ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെയും ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെയും കൂടി ആവറേജ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2. അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസും ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസും കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ബൈയും ബൈയിങ് ഉണ്ട് സെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈസ് എടുക്കുക സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ്, സെയിൽ പ്രൈസ് ആണ് എടുക്കുക. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഷെയർ വിറ്റത് ഏത് വിലയ്ക്കാണോ അതാണ് എടുക്കുക. അത് ക്ലോസിംഗിൽ അതേപോലെ തന്നെ അത് ഏതാണോ ലാസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏതാണോ സെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏതാണോ ആ ലാസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക, ബൈയിങ്ങും സെല്ലിംഗും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ക്ലോസിങ്ങിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും ലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസിൻ്റെ കേസിൽ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇഫ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസിങ് ദ ഓപ്ഷൻ ദർ ഈസ് നോ ട്രേഡിംഗ്, നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രേഡിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഓൺ എ ഡേറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസിങ് ദ ഓപ്ഷൻ. അതായത് ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിന് തൊട്ടടുത്ത് നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്ന ഡേറ്റ് ആ ദിവസത്തെ പ്രൈസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് സച്ച് ഡേറ്റ്, അതായത് എന്നാണോ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്ന ഏത് ഡേറ്റിലാണോ ആ ഡേറ്റിലെ പ്രൈസ് എടുക്കും നമ്മൾ. അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ, അതായത് ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ അവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്ന ഡേറ്റിലെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക. അത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക. ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓൺ സച്ച് ഡേറ്റ്. അതായത് ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈയിങ്ങും സെല്ലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ്. ദെൻ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓൺ സച്ച് ഡേറ്റ്. അതായത് ആ ഡേറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് മീൻസ് സെയിൽസിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ്. ദെൻ ഇത് ലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസിന്റെ കേസിലാണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ദ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ്. ദെൻ അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ കാറ്റഗറി 1 മർച്ചന്റ് ബാങ്കർ രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് സെബി ഓൺ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ്. അതായത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറി 1 മർച്ചന്റ് ബാങ്കർ ആണ്. ആ മർച്ചന്റ് ബാങ്കർ രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് സെബി, അതായത് സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കാറ്റഗറി 1 മർച്ചന്റ് ബാങ്കറുടെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. അയാൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഓൺ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് എന്നോട് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് സെബി ഓൺ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ്. ഇപ്പൊ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസിങ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓർ
any date earlier than the date of exercising of the option, not being a date which is more than 180 days earlier than the date of exercising. അതായത് സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതാണ്. The shares fair market value of shares will be as determined by category 1 merchant banker registered with SBI on the specified date എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റില് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അത് ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസിങ് ദ ഓപ്ഷൻ, അതായത് ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള any date earlier than the date of exercising of the option, അതായത് ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ആവാം. പക്ഷെ ആ ഡേറ്റ് നോട്ട് ബീങ് എ ഡേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് മോർ ദാൻ 180 days earlier than the date of exercising option, അതായത് ഇതിന് ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ആവാം. പക്ഷെ ആ ഡേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിന് മുമ്പ് 180 ദിവസത്തിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ 180 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് ആവാം ഇവിടെ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ, അതായത് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ദ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് രണ്ട് കേസാണ്. ഒന്ന് ലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസിൻ്റെ കേസിലും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഷെയർസിൻ്റെ കേസിലും അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസിൻ്റെ കേസിലും. Then next അതിൽ വരുന്നത് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി നോട്ട് ബീങ് ആൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അല്ലാതെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റികൾ എംപ്ലോയീസിന് കൺസെഷണൽ റേറ്റിൽ അല്ലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ്, ടാക്സബിൾ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? Then അതിൻ്റെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്ന the fair market value shall be such value as determined by a merchant banker on the specified date. ഞാൻ അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറി 1 മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ ആണ്. ആ മെർച്ചന്റ് ബാങ്കറുടെ പ്രൈസ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ്. സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ഞാൻ മുമ്പ് ഏതാണ് സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ മെർച്ചന്റ് ബാങ്കർ ആണ് അതർ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ കേസിൽ. അതായത് അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അല്ലാതെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റിന്റെ കേസിൽ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യുവേഷനിൽ എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫുഡ് ബിവറേജസ് ആണ്, പിന്നെ ഒന്ന് ഗിഫ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എക്സ്പെൻസസ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലബ് എക്സ്പെൻസസ്, മറ്റൊന്ന് യൂസ് ഓഫ് മൂവബിൾ അസറ്റ്സ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൂവബിൾ അസറ്റ്സ്, വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ സെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. താങ്ക് യു. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സാലറിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടും. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.